जय जगन्नाथ। आज मु आपण मानंकु गोटे सहर जड़े ब्राह्मण दंपति रहुथिले। स्टोरी नहीं स्वामी स्त्री दुहे प्रतिदिन 7 किलोमीटर दूर रे थिबा गंगा एवं जमुना नदी रे गाधोइबा पई जाउथिले। अति दूर जीवा आसीबा करिबारे ब्राह्मणक पत्नी थकी जाउथिले। दिने से तांको स्वामी को कहिले, जदि आमर गोटे पुओ थांता तेबे केते भल होइथांता। जदि पुओ बोहू आसी थांता तेबे आमे घर को फेरिबा परे रंधा खाद्य खाई थांते एवं बोहू मध्य घर काम करिबो और निज स्त्री कथा सुनी ब्राह्मण कहिले, तुमे ठीक कथा कहिच, तेबे ठीक अछि, मु तुम पई एक बोहू आनी देबी। ब्राह्मण कहिले, एक पुटुली रे अट्टा रखंतु एवं सेथिरे किछि मुद्रा रखंतु। ब्राह्मणक अनुजाई से एहाकू पैक करी तांकू देले। ब्राह्मण पुटुली धरी चलीगले। यात्रा समय रे ब्राह्मण जमुना कूलरे बहुत सुंदर झियो मानंकू देखिले। से बाली रे घर निर्माण करी खेलुथिले। जणे झियो कहिला, मु मो घर को नष्ट करिबी नाही, मु चाहूची एही घरटी बंचंतु। झियोटीर कथा सुनिबा परे ब्राह्मण तांको मनरे भाबिबा आरंभ कला जे एही झियोटी तांको बोहू करिबा पई उपयुक्त। जेतेबेले झियोटी चली जीवा आरंभ कला, ब्राह्मण मध्य तांकू अनुसरण करी तांको घर को गले। सेठाकू जाई ब्राह्मण झियो को कहिले, झियो, कार्तिक मास चलीची, तेणु मु काहा घरे खाइबा को चाहे नाही। मु मो सहित अट्टा आनीची। तुमे तुम माता को पचार, से अट्टा को शिफ्ट करी मो पाई 4टी रुटी तैयारी करी पारिबे कि? मु केवल रुटी खाइबी जदि से अट्टा को शिफ्ट करी रुटी तैयारी करी देबे। झियोटी जाई माँ को एसबू कहिला। माँ कहिले, यह उपयुक्त अटे। जाई ब्राह्मण देवं को कह, तांको अट्टा दियंतु, मु रुटी तैयारी करी देबी। जेतेबेले से अट्टा को शिफ्ट करी आरंभ कले, अट्टा भितरु मुद्रा गुड़िक बाहरिला। से भाबिबाकू लागिले, तांको थली रे जदि एते टंका अछि ताहाले तांको व्यक्तिंक घरे केते मुद्रा नथिबो। जेतेबेले ब्राह्मण खाइबा को बसिले, झियोर माँ ब्राह्मण को पचारिले, तुमर पुओ अछि कि? ब्राह्मण कहिले, हाँ। झियोर माँ पचारिले, तुमे सेही पुओ को विवाह बंधन रे आबद्ध करिबा को चाहुछ कि? एहा सुनी ब्राह्मण कहिले, मो पुओ पढ़िबा को काशी जाइछंदी, किंतु जदि तुमे एहा कुह तेबे खंड काटरा को विवाह करी झियो को मो सांगरे नेबा को दियो। झियोटीर माँ कहिला, ठीक अछि। ब्राह्मण देव एहा परे झियोर माँ झियो को खंड काटरा को विवाह करी ब्राह्मणक सह पठाई देथिले। ब्राह्मण घर को आसी कहिले, रामुंक माँ, कबाट खोल एवं देख, मु तुम बोहू को आनीची। ब्राह्मणक पत्नी भितरु कहिथिले, आमर कौनसी पुओ किंबा झियो नाही, तेणु आमे किपरि एक बोहू पाइलु। दुनिया पूर्वरु थट्टा करुथिला एवं तुमे मध्य थट्टा करिबा आरंभ करुछ। ब्राह्मण कहिले, तुमे कबाट खोली देख। जेतेबेले ब्राह्मणी कबाट खोलिले, से देखिले तांको बोहू सामने ठिया होइछंती। से तांको बोहू को स्वागत करी सम्मानर सहित भीतर को नहीं गले। वर्तमान जेतेबेले ब्राह्मण निज पत्नीक सह नदी को गाधोइबा को जाइथिले, सेतेबेले तांको बोहू घरर समस्त काम करी खाद्य रांधुथिले। बोहू सेमानंकर पोशाक धोई देउथिले एवं रातिरे सेमानंकर हाथ एवं पाद मध्य दबाइले। अनेक दिन एहीपरि गला। ब्राह्मणी तांको बोहू को कहिला, केबे भी चुली रे निया लिभिबाकू देब नाही एवं हांडी रे पानी शेष हेबाकू देब नाही। किंतु दिनकर कथा, चुली रे निया लिभिगला। एहा देखि बोहू भयभीत होई पड़ोसी घर को दौड़ी जाई कहिला, मो चुली रे निया लिभि जाइची, मते किछि निया दरकार। मो सासु ससुर सकाळ 5टारू चली जाइछनी। से क्लांत होई घर को आसीबे, तेणु मते तांको खाद्य रांधिबा को पड़िबो। एहा सुनी पड़ोसी कहिले, तुमे कौन पागल कि? एही दुई जन को एठी तुमको पागल करुछंदी। तांकर कौनसी पुओ नाही, एमान निसंतान अटंती। बोहू कहिला, ना, ताहा कुह नाही। सेमानकर पुओ
ବନରାସ ଏବଂ କାଶୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ମିଛ କହି ତୁମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ରୁଟି ତିଆରି କରି ଦେବ ଏବଂ ବିନା ଲୁଣରେ ଡାଲି ତିଆରି କରି ଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଧୋଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ତାର ଶାଶୁ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି କାହିଁକି ଏହି ରୁଟି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଅଲଣା ଅଛି? ତାପରେ ବୋହୂ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଦିନେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ତୁମ ସହିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତ 7ଟି କୋଠରୀର ଚାବି ମାଗିବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୋହୂ ଜିଦ୍ ଧରି କହିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ 7ଟି କୋଠରୀରେ ଚାବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାବି ଦିଅ। ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଚାବି ଦେଲେ। ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ତ କେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ବାସନର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ସମସ୍ତ 7ମ କୋଠରୀ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଣେ ପିଲା ଚନ୍ଦନ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କର। ମୋର ପିତାମାତା ଆସିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦେଖି ବୋହୂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଷୋଳହ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ଦବେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଦକୁ ଦବାଇବା ବେଳେ ବୋହୂ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ଥକିଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଘରେ ସ୍ନାନ କରୁନାହଁ? ଶାଶୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଝିଅ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ଘରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୋହୂ କହିଲା, ମା, ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ 7ମ କୋଠରୀ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାତା ତୁଳସୀ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି 33 କୋଟି ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ପିଲା ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ କିଏ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲା, ପୁଅ, ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ଏହି ଜଗତ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ମା କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଥିଲେ, ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ଏକ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପୁଅର ଦାଢ଼ି ଓ ମୁହଁକୁ ସଫା କରିଦିଏ ଏବଂ ଯଦି ପବନ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୁଅ ବୋହୂର ଏକ ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ ସେ ଏହି ମାର ପୁତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେମାନେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା। ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ଏକ ସ୍ରୋତ ବାହାରିଲା, ପୁଅର ଦାଢ଼ି ଏବଂ ମୁହଁ ଓଦା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପବନ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୁଅ ବୋହୂର ଏକ ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା
ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଠାକୁର ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଏବଂ ବୋହୂ ଦିଅ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ କହୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।